सांझ पाठचक्र को आप समस्त को स्वागत। आज पढ़ा 1968 मसीहा एप्रिल मासर नवोदित संपादकीय दर्शन दिवस एप्रिल 24। यह श्रीमांकर पंडिचेरी को द्वितीय व शेष आगमन दिवस रूप पालित हो सर्वप्रथम श्रीमा पंडिचेरी को आसते 1914 मार्च 29 तारीख में एवं यही दिन श्रीअरविंद सहित प्रथम साक्षात होता है। किसी दिन यहाँ रहा केतक अनिवार्य कारणवशतः फ्रांस को फेर होता। तबे पंडिचेरी ही जीवन विधि निर्दिष्ट कर्मक्षेत्र में ठीक हो जाए। द्वितीय थर शेष थर पर श्रीमा पंडिचेरी को आसिले 24 एप्रिल 1920 साल में, जहाँपर से पंडिचेरी आउ कुआडे जाए फेरी जाना। पंडिचेरी हो उठला एक अभिनव आदर्श और तार रूपायन क्षेत्र। अभिनव आदर्श और तार रूपायन क्षेत्र पंडिचेरी है माँ निजर अभिनव आदर्श नूतन आदर्श गोटे एवं से आदर्श को रूपायन करने पंडिचेरी हूँ स्थिर निश्चित क्षेत्र। चिरदिन ही उभय चेतना और कर्म एक बोली श्रीमा श्रीअरविंद परिष्कार कर कहवा अनावश्यक जे श्रीअरविंद और श्रीमा आदर्श और कर्म एक केवल आज नुहे अतीत वर्तमान और भविष्य चिरदिन ही उभय चेतना और कर्म एक बोली श्रीमा और श्रीअरविंद परिष्कार कर श्रीअरविंद व्यतीत श्रीमा अस्तित्व नहीं एवं श्रीमा व्यतीत श्रीअरविंद आदर्श अभिव्यक्ति असंभव। माँ से मैसेज विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट, विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट। बिना मोर अस्तित्व नहीं, मु बिना प्रकाश नहीं। वर्तमान अपरिणत जीवन और जगत दिव्य रूपायन और तहिरे सत्यर पूर्ण अभिव्यक्ति ही श्रीमा श्रीअरविंद महान आदर्श एवं श्रीअरविंद शरीर त्याग पर श्रीमा ही यह कार्य रूपदान करुछंती। कहवा बाहुल्य जे यही आदर्शर कर्मक्षेत्र श्रीअरविंद आश्रम संगठन प्रथम ही श्रीमा उपर नष्ट कर श्रीअरविंद 1926 साल नवेम्बर 24 तारीख सिद्धि दिवस पर एकांत बास को चलीगले। कहुए से दिन ही आश्रम शुभारंभ ऑफिशियली नवेम्बर 24 1926 को 1926 मसीहा नवेम्बर 24 तारीख जो सिद्धि प्राप्त होते उभय माँ और श्रीअरविंद से दिन को श्रीअरविंद आश्रम प्रतिष्ठा है घोषणा करा। आगुरी आरंभ हो जाता बहुत दिन तो से दिन आश्रम आरंभ है। तापर श्रीअरविंद आउ प्रकाश क्या विशेष साक्षात करना केवल दर्शन डे मान साधक मैंने दर्शन करुले नचेत अन्य सबुदिन से निज साधना ही व्यस्त रोचे। अल्प के जन सेवा करें पाख केवल जाऊे। से दिन श्रीमा प्रत्यक्ष दायित्व श्रीअरविंद आश्रम बहुमुखी विकास विभिन्न भाग में साधित हो चली ताहार संप्रसारण भाव में अरोभिल श्री अरविंद नगरी व उषा नगरी अरोभिल अरो को श्रीअरविंद सर्ट नेम कह अरो हिल हूँ सहर नगर उषार नगरी अरो तो भी उषा सकाल को सूर्य उदय समय को भी अरो कहुए उषा तेणु श्री अरविंद नगरी व उषार नगरी अरोभिल नामक विश्व नगरीर भित्ति स्थापन निकट हो जाए जहाँ हो जगत समक्षे श्रीअरविंद आदर्शर ज्वलंत उदाहरण। ये सब वैप्लविक माने जहाँ साधारण भाव में आमर चेतना रे प्रवेश करे नहीं। आमर साधना आश्रम आमर कर्मक्षेत्र एसबू को जहाँ आम भावु जे भली पंडिचेरी श्रीअरविंद आश्रम तो ताठू अलग भिन्न गला ताठारू आहुरी व्यापक है जो अरोभिल संपर्क सिद्धांत निगला। विश्व ऐक्य श्रीअरविंद निजे स्वप्न देखी एक विश्व भातृत्व समग्र विश्व जे एक हम भविष्य एवं भारत तार गुरु हम ए विषय श्रीअरविंद स्वप्न अच्छे। 5 ड्रीम्स ऑफ श्रीअरविंद
से जो 5 ड्रीम्स कथा कहते ये गोटे अच्छे आपको खाली बाणी रे प्रकाश कर चलीगले हेनी समग्र बाणी को तो वर्कआउट कर आश्रम से निजर बाणी को श्री आश्रम में माँ तक वर्कआउट कर इन प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस थियोरिटिकली खाली नुह ऑल लाइफ ही जोग कही श्रीमंद रही जाए ना लाइफ रो जहाँ जहाँ कार्य गोटे मनुष्य बचापी तार जीवन में जहाँ जहाँ दरकार आश्रम भर सबूर स्थान नहीं से सब स्थान पाई तेणु गोटे जीवन को समाज ठार अलग करदे गोटे एलिनेटेड लाइफ सेक्लूडेड लाइफ सेमती नुह समस्त भितर चाहे सबू कार्य भितर सबू कार्य ही भगवान को कार्य से ऑल लाइफ योग को प्रैक्टिस रे परिणत करने आश्रम रे ग्रहण कराई आश्रम रे कृषि क्षेत्र अच्छी शिल्प अच्छी व्यवसाय अच्छी एवं स्कूल शिक्षा केंद्र अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी समस्त किसी एवं कौन गोटे किसी कामचला भी नुह जो गोटिक अच्छी से पूरा मार्जित एवं उच्च कोटर समस्त प्रकार सुविधा सुजोग छाई सरल अथच गुरुत्वपूर्ण सरल हो पारे खूब चाकचक्य नुह किंतु हेले भी सरल से सरल पुणी बहुत कौन तो कहते पूरा आवश्यक जहाँ ताकू क्या छाड़ी दि जाए बाद दि जाए बाद दि जाए सबकि स्वीकार कराई श्रीमा तांकर मूल स्वरूप दिव्यजननी रूपे चिर विद्यमान हेले जगतर दुख दुर्दशार विमोचन सकाशे साधारण मानुषी शरीर में अवतीर्ण हो पंडित जो असाधारण दिव्य आदर्शर निरवच्छिन्न रूपे रूपायन कर चलती तार प्रथम दिवस रूपे अप्रैल 24 चिर स्मरणीय हो रही प्रथम दिवस कहीं अप्रैल 24 कारण से दिन ही शेष थर पर से आसे भारत वर्ष श्रेष्ठ पर आसिले आउ फेरिले नहीं प्रथम जो मार्च 29 आसते पर फेरी जाइए सी जा फेरिक आसवे कथा कौन जानी कि सी कमी जानी सी जानी अल्प दिन पर जाऊँ पुणी फेरी फेरी आसिले तामने तांकर जीवन समस्त किसी सिद्धांत हो गला गोटे मेसेज अच्छी आई केम टू इंडिया टू मीट श्री अरविंद and stayed in India to live with Sri Aurobindo एमती नहीं गोटे मेसेज अर्थात भारत वर्ष से आसते श्री अरविंद को साक्षात करने रहिले श्री अरविंद सांगे तांकर कार्य सहयोग करने से कार्य से एवं भी कर चली से प्रपत्ति जो लिखी थे तो 1968 मसीहा 1968 मसीहार लेखा किंतु एवं भी कहुए 2021 मसीह माँ से कार्य चालू रखते श्री अरविंद जो उद्देश्य आसते संसार को से कार्य माँ चालू रखते एवं भी चली से कार्य संपूर्ण नवा पर्यटन से कम चलो एवं संपूर्ण हवापाई बाध्य जेपरी हो संपूर्ण हो से कार्य कौन समझे आसी सूचना दे दे चली जावा सार प्रश्न उठुन सूचना दिहनी साकार कराई अतिमान शक्ति अवतरण कराई पृथ्वी पृष्ठ क्रियाशील कराई तेणु मूल कार्य असल कार्य शेष हो जाए केवल प्रतिष्ठाटा प्रकाश हो अतिमान शक्ति प्रतिष्ठित हो क्रिया कर प्रकाश हो प्रकाश्य भाव में अर्थात समस्त अनुभव करें जापर अतिमान शक्ति को देखिपर चिन्हीपर बुझीपर जापर ये हूँ वास्तव में दायित्व शिक्षा और सत्य प्रति आनुगत्य मानव है जड़ मैटर और चेतना कॉन्शियसनेस समाहार जड़ और चेतनार समाहार शरीर एवं से किसी चेतना अच्छी जदिओ जड़ मध्य सत्य सत्ता निहित तथापि तार धर्म है निष्क्रियता जड़र धर्म कौन आम जड़ को आम शरीर मध्य जड़ बर्तमान प्राण अच्छी बोली चलुची प्राण चलला चलपर पड़ी रही से गतिशील हो पार
ଗତି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ ଏବଂ ଜଡ଼ର ମୂଳ ଧର୍ମ ସେୟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ତାର ଧର୍ମ ହେଲା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ନିଶ୍ଚଳତା, ଅଚେତନା। ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ନିଶ୍ଚଳତା, ଅଚେତନା ହେଉଛି ଜଡ଼ର ଧର୍ମ। এই অচেতন জড় শরীর মধ্যে চেতনার সমাবেশ হি জীবনর মহত্ব। জড় ভিতরে চেতনা প্রকাশ হব, অনুভব হব নুহ, দুইটা শব্দ, ওটা অনুভব, ওটা প্রকাশ হব। ওটা অনুভব হব, ধরন্তু গোটে বস্তু তাতিছি, সেটা আপনার অনুভব করছেন, কিন্তু নিয়াটা বি তাতিছি, কিন্তু সেটা দেখুছেন যেমন প্রকাশ হয়েছে। সেটা খালি তাতির অনুভব নুহ, তা প্রকাশ। সেମିତି অতিমান শক্তিকে অনুভব করিয়া যথেষ্ট নুহ, সে প্রকাশিত হব। জড় মধ্যে চেতনার প্রকাশ ঘটিব। অতীতের কোন জায়গায় আমি আলোচনা করছিলাম, ସଂସାର ଏବଂ ଭଗବାନ ମିଶିଯିବେ, ଜଗତ ଓ ଭଗବାନ ଏକ ହୋଇଯିବେ। ଭଗବାନ ବୋଲି ଯେଉଁ ବିଚାର ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ହୁଏତ କିଛି କଳ୍ପନା ଅଛି ଭଗବାନ ବୋଲି କାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ବାସ୍ତବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବୁ ଜାଣିପାରିବୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଗତ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଏକ ହୋଇଯିବେ, ମିଶିଯିବେ, ଜଗତ ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଯଦି ଏକ ହୋଇଗଲେ, ମିଶିଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ? ଆମେ ତ ନିଜେ, ଆମେ ନିଜେ ବରଫଟା ଧରିବା ଯାହା, ଜଣେ ଯେ ବରଫ ଧରିଛି ତା ହାତକୁ ହାତ ମାନ, ବରଫଟା ଜଣେ ଧରିଛି ତା ହାତକୁ ଛୁଇଁଲେ ବରଫ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ହିଁ ଲାଗିବ, ଏକା ଟେମ୍ପରେଚର। ଏଇ ଯାହା ସେ ସେଇଆ, ଉଭୟ ସମାନ। ସେମିତି ଭଗବାନ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସଂସାରରେ ବା ଜଡ଼ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଡ଼ ଗତିଶୀଳ ଖାଲି ହେଲାନି, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। এই ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦିଓ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ସତ୍ତା ନିହିତ, ତଥାପି ତାର ଧର୍ମ ହେଲା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ନିଶ୍ଚଳତା, ଅଚେତନା। ଏ ହେଉଛି ଜଡ଼ର ଧର୍ମ। ସେ ନିଶ୍ଚଳ ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଅଚେତନ। ଏହି ଅଚେତନ ଜଡ଼ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଚେତନାର ସମାବେଶ ହିଁ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ମାନବ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆହୁରି ବେଶୀ। ଆହୁରି ବେଶୀ ଏଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଯେ ମଣିଷଟା ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଫାନ ଅଛି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ କେତେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ମଣିଷ ଆସିଛି? ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ କେତେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ, ଉଦ୍ଭିଦ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ମଣିଷ ଆସିଛି। ଯଦି ମଣିଷ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି, ସେ ତାଠୁ ଅଧିକ ହେବନି କେମିତି? କେତେ ଅଧିକ ତା ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ନେଇକି ସେ ଆସିଥିବ ନା। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ମାନବ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆହୁରି ବେଶୀ। କାରଣ ମାନବ ଜୀବନରେ ମାନସ ଶକ୍ତି ବିଶେଷ ଗୁଣ ରୂପେ ବିକଶିତ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରକ କ'ଣ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ମନର ପ୍ରକାଶ ଘଟେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେବେ ମାନସ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ସିଏ ବି ପାରିବନି, ମନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନର ଧର୍ମ ହେଲା ଅହଂମୂଳକ, ବିଭେଦମୂଳକ ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ। ମନର ଧର୍ମ କ'ଣ? ମନର ଧର୍ମ ହେଲା ଅହଂମୂଳକ। ଆକୁ ସବୁ ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ଭଳି ପଢ଼ାଯାଆନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆକୁ ସବୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କରନ୍ତା, ଏଠି ସରଳାର୍ଥ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠି କୁହାଯାନ୍ତି ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପିଲାଦିନ ଆମ ସାର୍ କହିଦେଉଥିଲେ, ଏଇଟା ଦାଗ ଦେଇଦିଅ, ଏଇଟା ସରଳାର୍ଥ ପଡ଼ିବ, ଏ ଧାରଟା ଆମେ ସେଠି କରିଦେଉଥିଲୁ, ବହିରେ ମାର୍କ କରିଦେଉଥିଲୁ ଏବଂ କଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲୁ ସରଳାର୍ଥ। ତାପରେ ସାର୍ ଦେଉଥିଲେ ଲେଖିବାକୁ, ଆମେ ଲେଖି ଆଣୁଥିଲୁ, ସାର୍ କାଟି କରେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ଡାକି ଦେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଏଠି ଯଦି କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏ ସରଳାର୍ଥ। ମାନବ ଧର୍ମ ହେଲା ଅହଂମୂଳକ, ବିଭେଦମୂଳକ ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ। ଅହଂ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ବିଭେଦ ମାନେ ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନ, ମୁଁ ତାଠାରୁ ଅଲଗା।
ମୁଁ ତାଠାରୁ ଅଲଗା, ସେ ମୋଠାରୁ ଅଲଗା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଠାରୁ ଅଲଗା। ଏ ହେଉଛି ଅହଂର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏପରିକି ଆମେ ଭଗବାନଠୁ ବି ଅଲଗା, ଭଗବାନ ହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ସବୁଠୁ ଆମର ଯେ ଅହଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ, ତାକୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆଉ କି ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ ଭୁଲ, ଯେତେ ସବୁ ଭୁଲ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଯେତେ ଭୁଲ ସବୁ। ଏହାର ଚରମ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟାଲୋକ ଯଥାର୍ଥ ବର୍ଷ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ମନ ଯେତେ 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 ବିକାଶ ହେଇକି ଚରମ ବିକାଶ ହେଇଯିବ, ଶେଷତମ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଲୋକର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଓ ଆଲୋକ, ସତ୍ୟ ଆଲୋକ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସତ୍ୟ କୁହାହେଉଛି, କେଉଁଠି ପ୍ରେମ କୁହାହେଉଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଆଲୋକର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ମନର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହଉ, ସେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ, ଅର୍ଦ୍ଧଭ୍ରାନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ, ଅନ୍ୱେଷଣ ହିଁ ଏହାର ଶେଷ ପରିଣତି। ମନର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ? ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଯେ ଦେଖି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତାମାନେ କେଉଁ ସତ୍ୟ? ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ। କେତେ କାନ୍ଧରେ ସତ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଛି, ଜାଣୁଛି, ପ୍ରକାଶ ବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ତାର ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପ୍ରକାଶ ନ ଘଟିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ଅର୍ଦ୍ଧଭ୍ରାନ୍ତି, ଭ୍ରାନ୍ତି ବି ସବୁ ନୁହଁ, କିଛି ଠିକ୍ କହୁଛି, କିଛି ଭୁଲ ବି କହୁଛି, କିଛି ଠିକ୍ ବି କହୁଛି, କେତେବେଳେ ଭୁଲ ବି କହୁଛି। ଅର୍ଦ୍ଧଭ୍ରାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରାନ୍ତି ନୁହଁ। ସନ୍ଦେହ ଓ ଅନ୍ୱେଷଣ ହିଁ ଏହାର ଶେଷ ପରିଣତି। ସନ୍ଦେହ କରିବା ଏବଂ ଖାଲି ଅନ୍ୱେଷଣ ମାନେ ଖୋଜି ଚାଲିବା, ଖୋଜି ଚାଲିବା, ଅନ୍ୱେଷଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଏହାର ଶେଷ ପରିଣତି। ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଆମର କାହିଁ କେତେ ଦୂର, ଦେଗ ବଳୟ ପାଶେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପାହାଡ଼। ରାସ୍ତା ଆମର କାହିଁ କେତେ ଦୂର, ଦେଗ ବଳୟ ପାଶେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପାହାଡ଼। କେତେ ମରୁ କେତେ ସବୁଜ ପ୍ରାନ୍ତର, କେତେ ମରୁ କେତେ ସବୁଜ ପ୍ରାନ୍ତର। କାହିଁ ବା ଆଲୋକ କାହିଁ ଅନ୍ଧକାର, କାହିଁ ବା ଆଲୋକ କାହିଁ ଅନ୍ଧକାର। ପଡ଼ିବନି ଆମେ ଥକି, ପଡ଼ିବନି ଆମେ ଥକି, ଆମେ ରେ ଦୁର୍ଜୟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ଆମର ସବୁଠି ମରୁ ନାହିଁ, ସବୁଠି ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ। କାହିଁ ବା ଆଲୋକ କାହିଁ ଅନ୍ଧକାର, କେଉଁଠି ଆଲୋକ ବି ଅଛି, ଅନ୍ଧକାର ଅଛି। କେତେ ମରୁ କେତେ ସବୁଜ ପ୍ରାନ୍ତର, ପାହାଡ଼ ଶାଗୁଆ ପଡ଼ିଆ ବି ଅଛି, ମରୁ ବି ଅଛି। ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି ଅର୍ଥ ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ, ଏସବୁ ଅଧା ଅଧା ଅଛି। ମାନବ ଜୀବନର ଏକ ବିଶେଷ ଧର୍ମ ହେଲା ଜିଜ୍ଞାସା। ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ପ୍ରପତି କହୁଛନ୍ତି, ମାନବ ଜୀବନର ଏକ ବିଶେଷ ଧର୍ମ ହେଲା ଜିଜ୍ଞାସା, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ମନର ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତାର ଧାରା, ତା ନେଚର, ତାର କ୍ୱାଲିଟି। ମନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ହଉ ବା ଯିଏ ବି ହଉ, ଯେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ସବୁ କେବଳ ମନର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକରି ତାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ତୃଷ୍ଣା, ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ତୃଷ୍ଣା, ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ଜଣେ ଜଣେ ଏଠି ସବୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପାଠ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ। କାହାର କାହାର ସ୍ପୃହା, କାହାର ଆକର୍ଷଣ, କାହାର କାହାର ଲାଳସା ବି ଥାଇପାରେ। ଆହୁରି ଅଧିକା ପଢ଼ିବି, ଆଉ ଦେଖିବା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ବି ଥାଇପାରେ। ସିଏ ସରିବନି। ଦେଶରେ ଏତିକି ଅଛି ଜାଣିଲେ ବିଦେଶରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଅଛି, ସେଠିକି ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ହେଉଛି ମନର ଗୋଟେ ତୃଷ୍ଣା, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ତୃଷ୍ଣା। ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ଭାଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୟାସ ଖାଲି ନୁହଁ, ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରୟାସ, କ୍ଳାନ୍ତିହୀନ। ଅଦମ୍ୟ ମାନେ କ୍ଳାନ୍ତିହୀନ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିଥିବ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମାନବର ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ଓ ମନରେ ଏ ଦିଗରେ ଚରମ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ଶିକ୍ଷା ପରିଣତ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି,
ଶିକ୍ଷା ପରିଣତ ନୁହେଁ, ପରିଣତ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ଼ ନୁହେଁ। ପରିଣତ ମାନେ ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ଼, ଗୋଟେ ପରିଣତ ମାନେ ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ଼ ନୁହେଁ, ଓଲଟାଟା କହିଲି, ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ଼ ମାନେ ପରିଣତ, ଯାହାହେଲେ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇନି ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶେଷ ହେଲା ଯେଉଁ କୁହାଯିବ, କାମ ବଢ଼ିଗଲା, ଶିକ୍ଷା ସବୁତକ ଶିକ୍ଷା ସରିଗଲା, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ତାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୟାସର ଏଇ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକି ନୁହଁ ନା ଯେହେତୁ ତାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୟାସର ଏଇ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେଉଁ ହାତ ହତିଆର ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଇତ୍ୟାଦି ତାର ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ସବୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ତା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ହତିଆର ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ବିଘ୍ନ ହୁଏ ସେମିତି ହେଉଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନି। ତେଣୁ ତାହାର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିବା ଆତ୍ମାର ଚିର ଅଭିଷ୍ପିତ ସତ୍ୟାଲୋକ, ସତ୍ୟ ଚେତନା, ଆନନ୍ଦ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ତାହା ପକ୍ଷରେ ଅଗମ୍ୟ ଅବଧ୍ୟ। ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେ ତାର ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାସୂନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ବା ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଗବେଷଣା। ସେମାନେ ସାଧକମାନେ ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ, ସମସ୍ୟା କ'ଣ, କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଶିକ୍ଷାର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଗୂଢ଼ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଶିକ୍ଷାର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଗୂଢ଼ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ପରମାନନ୍ଦର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ପରମାନନ୍ଦର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ପରମାନନ୍ଦର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଧୁରତା, ଭଗବାନଙ୍କର ମଧୁରତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଶିକ୍ଷାର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଗୂଢ଼ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଆକୁ କିଏ କେଉଁଠି କହୁଛି କହିଲେ? ଶିକ୍ଷାର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଗୂଢ଼ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ସଂସାରରେ କେଉଁଠି କିଏ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ କଥା କହିବ? ଜୀବନ ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଗୂଢ଼ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଏ କଥା କିଏ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ କହୁଛି? ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ପରମାନନ୍ଦର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ପରମାନନ୍ଦର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ସୁଇଟନେସ୍, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ପ୍ରଧାନ ମନୁଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୟାସର ଯଥାର୍ଥ ମହତ୍ଵ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ନ ପାରି ସକଳ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ଲାଭକୁ ଭୌତିକ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ନିୟୋଗ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ଯଥାର୍ଥ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ତାହା ପକ୍ଷରେ କେବଳ ଅନ୍ଧାନ୍ୱେଷଣର ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ଧ ଅନ୍ୱେଷଣ। ସେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ କେମିତି ଜୀବନରେ ଆସେ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ସୋଫା ପଡ଼ିଛି। ଚେୟାର ଆଉ ସୋଫା ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ଚେୟାରରେ ବି ଜଣେ ବସେ, ସୋଫାରେ ବି ଜଣେ ବସେ। ବସିବା ସମୟରେ ତାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଚେୟାରରେ ବି କରିହେବ, ସୋଫାରେ ବି କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ତଫାତ୍ ହେଉଛି ଚେୟାର ଅପେକ୍ଷା, ସାଧାରଣ ଚେୟାର ଚୌକିଟି ଅପେକ୍ଷା ସୋଫାରେ ଅଧିକ ଆରାମ, ଅଧିକ କମ୍ଫର୍ଟ। ଆମକୁ ଆରାମ ଦେବାଟା ଆମ ପାଇଁ ହିତକର କି? ଆମେ ବସିଲା ବେଳେ ଆରାମରେ ବସିବା ଆମ ପାଇଁ ହିତକର କି, ଆବଶ୍ୟକ କି? ବେଳେବେଳେ ସେ ସୋଫା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତି। ଯଦି କେଉଁଠି ଦେଖି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୋଫା ପଡ଼ିଛି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆଉ ତଳ ନାହିଁ,
ଆମର ଗୋଟେ ସେମିତିଆ ସଫା କରିବା ତାଙ୍କ ଘର ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ନା ଏଗୁଡ଼ାକ କାହାକୁ ଦେଇଦେବା, ନହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବିକିଦିଅ। ସେଇ ସୋଫା ସେ ସୋଫା ନ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଥାଉ ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ଦରକାର ଆମର? ବସିବା ଦରକାର ନୁହଁ, ଆମକୁ ଆରାମ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସେ ଚେୟାରରେ କାଠ ଚେୟାରରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ କରିପାରିବ ସୋଫାରେ ବସିଲେ ସେ ବରଂ ତାଠୁ କମ୍ କରିବ, ସୋଫାରେ ବରଂ ତାଠୁ କମ୍ କରିବ। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ସୋଫାରେ ବସିଲା ପରେ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେବ, କାରଣ ଅଣ୍ଟା ତାର ସିଧା ରହେନି। ସୋଫାରେ ବସିଲେ କ୍ୟାଜକୁଜା ହେଇ ବସିବା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଁ କେହି କେହି କରନ୍ତି, କେହି ଆରାମ ପାଇଁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ ସୋଫା। ଭୌତିକ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ପ୍ରଧାନ ମନୁଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୟାସ ଯଥାର୍ଥ ମହତ୍ଵ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ନ କରି ସକଳ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ଲାଭକୁ ଭୌତିକ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ନିୟୋଗ କରୁଛି। ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ, ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହେବ। ଆଉ ଘର ଗୋଟେ କରିଯାଏ, ଗୋଟେ ଭଲକି ସଜେଇବାନି, ଟିକେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ଟା କରିବା, ଗେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ, ଏ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ କେବଳ ସେ ଖୋଜୁଛି। ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ଯଥାର୍ଥ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ତା ପକ୍ଷରେ କେବଳ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯିଏ ମାତିଛି, ଭୌତିକ ସୁଖକୁ ଯିଏ ମାତିଛି, ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ଯଥାର୍ଥ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା, ଜୀବନ କ'ଣ ଏବଂ ଜଗତ କ'ଣ, ଆର ଅସଲ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ତାକୁ ପାଇବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। କାରଣ ଯିଏ ଅନ୍ଧ ଦେଖିପାରେନି କିନ୍ତୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ଆମକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ସେ ଦେଖିପାରେନି ଯେ ସୋଫା ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ଷତି କରୁଛି। ସେ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଖୋଜି ଖୋଜି ସୋଫାଟା କିଣେ, ଏବଂ ସୋଫା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଖୋଜୁଛି, ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ନ ଖୋଜିକି ଯେ ତାକୁ ସମସ୍ୟା ଦେଉଛି ତାକୁ ଖୋଜୁଛି, ଅନ୍ଧ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତର ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତର ପ୍ରତ୍ୟେକ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଯାଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରି ଯାଇଛ, ସେସବୁର କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଜ ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ଇଚ୍ଛା। In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse and harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.